नमस्कार दर्शक बंधु माँ मल्टीप्लेक्स चैनल को मोर बहुत बहुत आपण मन स्वागत करुच्ची। आज मु आसी कटक स्थित खाननगर माँ दक्षिण काली मंदिर को। माँ परिवेशटा अत्यंत सुंदर और शांत परिवेश। माँ भोग दुकान फूल दुकान दीप दुकान एठार अच्छी। एठार देखा पाइबे छह मुंडिया काली एक भिन्न रूपरे। माँकर बाम पार्श्वे नवग्रह हनुमान जी और प्रभु महादेवंकर विराजमान करिछन्ति। एठारे माँकर सम्मुखरे प्रत्येक दिन हरिनाम संकीर्तन होइथाए। जेमिति कि कलिकता माँ दक्षिण काली पाखरे नाम संकीर्तन होइथाए, सेहीपरि एठारे मध्य नाम संकीर्तन होइथाए। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा विष्णु लक्ष्मी नारायण विराजमान करिछन्ति। नाम संकीर्तन मंडली अहरह एठी नाम संकीर्तन होइथाए माँ को मुखरे। मो चैनल जो माने नुआ अच्छी सब्सक्राइब लाइक शेयर और कमेंट करंतु। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आ वीडियो कौन अच्छी जानवा चाहतु कौन अच्छी वीडियो माध्यम। ये माँ मंदिर माँ प्रवेश द्वार। ये माँ प्रवेश द्वार लक्ष्मी गणेश और सरस्वती विराजमान करिछन्ति। माँ को मंदिर भितर को जीवा माँ को दर्शन भी करवा। मु भी मंदिर भितर को जाई माँ को दर्शन कले। आपण भी वीडियो माध्यम रे आपण माने भी टिके माँ को दर्शन करि नियंतु। मु आपण को टिके आउ पाखरु भी माँ कर देखौची। मु आपण को बहुत पाखरु देखैली माँ कर। आपण माने दर्शन भी करंतु। माँ हेउछन्ति संपूर्ण शक्ति स्वरूपा। तेणु साधक माने शाक्त मतरे पूजा कले मध्य एठारे माँ परम वैष्णवी रूपे पूजा पाउछन्ति माँ दक्षिण काली। कारण माँकर प्रसाद रे तुलसी पत्र और बेलपत्र प्रसाद रे नीति रे लगा जाए। माँकर मुख्य सेवकों ठारू माँ को विषय आसतु किछि जानिबा आ पचारि भी बुझिबा। माँकर नीतिकांति माँकर महिमा विषय रे। बंधु मो मल्टीप्लेक्स चैनल को बहुत बहुत स्वागत। मुझे आज कटक स्थित खाननगर काली मंदिर दक्षिण काली मंदिर को आसतु आसी बुझिबा एठकर माने केमती माँ आविर्भाव हेले केमती कौन एटा आसी बुझिबा। बसिचंती हमर आपन ना टिके मो नाम कालंदी चरण पाणिग्राही। तो तांको आसी बाजी पचारिबा जे हमर माँ कर सब पूजा अर्चना भल सब बुझितला हम सब जानिबा पई जस्ट तांको पचारिबा। तो माँ होचंदी बहुत पुरातन। माँ को प्रतिष्ठा केवे केही जान नांती। कारण गोटे पत्थर मूर्ति थला आम पाखरे जा पत्थर थला से 1513 मसिया सेतळकु हीरभद्र बाबा ବୋଲି जने थले। से तांको पूजा अर्चना करथले। तांको शिष्य थले अविनाश गिरी जने माता। से तांको पूजा करथले। तापरे बैष्णव जे थले बैकुंठनाथ पाणिग्राही से आसी गोटा दीप देथले। सेतळ पत्थर मूर्ति दीटा पड़ीथला। ये माँ पड़ीथले आंकर गोटे सान भौणी थला। से हम घरे पूजा होची एकटा कपी पत्थर मूर्ति की बापा हमर आविर्भाव कले जे बैष्णव बाबा एटी प्रतिष्ठा कले 1936 मसिया रे। बापा से पूजा कले। बापा पूजा करिवारु से जो अविनाशी गिरी थले से तो बतैले सब केमती कोन पूजा पाठ हुए। सब जंगल थला घंट जंगल एठी सेपट रोड नथिला। 1982 पर से रोड टा तिरेला। सेपट 9 फुट रोड थला। एही सब यातायात रे चलिला पूजा। माँ होती निजे गोटे पत्थर मूर्ति आपको कौन तैयारी निजे आविर्भाव माँ दक्षिण काली जी निजे आविर्भाव। तेणुक जो मानसिक निमंते पूजा अर्चना करते समस्त मानसिक पूर्ण हुए। अक्षय तृतीया माँ को जन्मदिन अक्षय तृतीया दिन प्रतिष्ठा होते। अक्षय तृतीया हूँ माँ को से जी मनस्कामना पूर्ण नहीं आसे फल पाइबा निश्चय भाव पूर्ण हुए। माँ को 5टी बड़ पूजा अच्छी जो बासंती पूजा दशहरा काली पूजा अक्षय तृतीया
ଆମର ଗୋଟେ ଶିବରାତ୍ରି ଏ 5 ରାତି 108 ଆଳତି ମାଙ୍କର ହୁଏ ରାତି। କାଳୀ ପୂଜାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ପୂଜା ହୁଏ ମାଙ୍କର। ପ୍ରାୟ 40-50 ହଜାର ଲୋକ ଏଠି ସମାଗମ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଆଡୁ ଆସନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ସବୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସନ୍ତି। ଗଛ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସିକି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, କିଛି ଫଳ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି କିଛି ଫଳ ମାଙ୍କଠୁ ପାଇବା ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କର ଭୋର 5ଟାରେ ଗାଧୁଆ ହୁଏ, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସକାଳ ଗାଧୁଆଟା। ତାପରେ ଗୋଟେ ନୀତି ହୁଏ ଆମର ଖେଚୁଡି ଭୋଗ ନୀତି ହୁଏ। ଖେଚୁଡି ଭୋଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କର ବେଶଭୂଷା ହେଇକି ପହଡ ଠିକ 7ଟା ବେଳେ ଖୋଲିଯାଏ ମାଙ୍କର। ତାପରେ ଯେମିତି ପୀଠରେ ପୂଜା ହେବା କଥା ସେମିତି 11:30 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଥା କହୁଛି 11:30ଟାରେ ମାଙ୍କର ଆଳତି ହୁଏ। 12:30ରେ ଆଳତି ସରେ, 1ଟାରେ ମାଙ୍କର ନୀତି ଲାଗେ। ଏଠି ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ନୀତି ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଅନ୍ନ ଡାଲମା କ୍ଷୀରି ଖଟା ବେସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ତାପରେ 1ଟାରୁ 4ଟା ପହଡ ପଡେ, ପୁଣି 4ଟା ବେଳେ ପହଡ ଖୋଲା ହୁଏ, ପୁଣି ଯେମିତି ନୀତି ହେବା କଥା ହୁଏ। ରାତିରେ ଅନ୍ନ ହୁଏ, ରୁଟି ହୁଏ, ଡାଲମା ହୁଏ। ସବୁ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଅଛନ୍ତି 30 ଷ୍ଟାଫ ଏଠି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବାପାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁ ବି ସେଠି ଅଛି। ଏସବୁ ଆଳତି ହୁଏ। ପଛରେ ଅଛି ସତମୁଖୀ ଠାକୁରାଣୀ, ଗୁପ୍ତକାଳୀ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ପଛପଟେ ଅଛନ୍ତି ସତମୁଖୀ 6ଟା ମୁଖା ତାଙ୍କର। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ସ୍ଥିତି ପଛରେ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମା ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରାତନ। ଏସବୁ ନୀତିରେ କାଳୀ ପୂଜାର ନୀତି ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶନିବାର ନୀତି ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶନିବାରରେ, କାରଣ ସେଦିନ ପହଡ ପଡେ ନାହିଁ, ବାକି 1 ଘଣ୍ଟା ପଡେ 3ଟାରୁ 4ଟା। ରାତି ସାରା ଖୋଲା ରୁହେ। ରାତି 2:30ରେ ଆଳତି ହୁଏ, 2:30ରେ ଆଳତି ହୁଏ, ରାତି 4:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ। ଇଏ ହଉଛି ମାଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ମାଙ୍କ ବାପା ଆମର ଗଲେ 1987 ମସିହାରେ। 87 ମସିହାରେ ମା ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲେ, ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରୁଥିଲୁ। ମା ବି ଗଲେ ଭାରି ଆମର 2017 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ। ତାପରଠୁ ମୋର ଏ ଟୋଟାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁ ମୋ ଉପରେ ହସ୍ତଗସ୍ତ ମା କରିକିନା ଗଲେ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦିନଠୁ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ତା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଯେ ବୈଷ୍ଣବ ବାବା, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଜଳାଶୟରେ। ସେ ନିଜେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଟାଇମରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ଠିକ ଯେ ପରିକ୍ରମା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁ 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 ସବୁ ରହିଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାପରେ କହିଥିଲେ ବୀରଭଦ୍ର ବାବା, ତାଙ୍କ ପରେ ଅବିନାଶଗିରି, ତାପରେ ବୈଷ୍ଣବ ବାବା, ତାଙ୍କ ପରେ ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲା, ବୀରଭଦ୍ର ବାବାଙ୍କର କେହି ପିଲାପିଲି ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଯେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଅବିନାଶୀ ମାତା, ତାଙ୍କର ବି କେହି ନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସିଏ ପୁଅ କରିକିନି ଦେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ବାବାଙ୍କୁ। ବୈଷ୍ଣବ ବାବା ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକିନା ସିଏ ବି ଇଏ ପରଗାମ ଗଲେଣି। 1987 ମସିହା 10/10/1987 ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ ଘରେ ବି ଚାଲିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ 16 ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ରହିଥିଲେ। ସେଠୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲି, ଦେଖିବୁ ସବୁ। ଆଉ ଏଇ ପରିକ୍ରମା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ଆଜି ବି ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ବୈଷ୍ଣବ ରଖି ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆଜି ବି ଚାଲିଛି, କିଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହବା ଦ୍ୱାରା କିଛିଟା ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତାକୁ ଏଇଟା ପୁନର୍ବାର ସଜଡା ହଉଛି। ଏସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ଘର ହେରିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ନା ଏଇଟା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯାଇନି, ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯାଇନି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନହେଲେ ଏନାମେଣ୍ଟ କମିଟି ତରଫରୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଯାଇନି। ତେଣୁକରି ଟ୍ରଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ। ତେଣୁକରି ମୋରି ହାତରେ ଅଛି। ଆମେ କମିଟି ଗଢିନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଗକୁ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଗଢିବା। ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଢିଦେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା। କୌଣସି କାମରେ ଏକୁଟିଆ ମତେ କଷ୍ଟ ବି ହଉଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ସହଯୋଗ କରିବା ଛୋଟିଆ କାମ ନୁହେଁ। ମାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାମ ଅଛି ଏଠି। ମାର୍ଜନା ଅଛି, ଡେଲି ମାର୍ଜନା ମାଙ୍କର, ଡେଲି ଧୂପ, ଡେଲି ପ୍ରସାଦ, ସେପଟରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ସେଠି ଡେଲି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ଏସବୁ କେତେ ଗୁଡା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ କମିଟି ଆମକୁ ଗଢିବାକୁ ପଡିବ। ଏ କମିଟି ନ ଗଢିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଯାକ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛିଟା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ, କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିକି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁନର୍ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ କିଛି କରିବୁ। ଏ ହଉଛି। ଆଉ ଏ ମା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା। ଏ ମାକୁ ଯିଏ ଡାକିଛି, କେବେ ଯିଏ ବି ମନ ଭିତରେ ଆଶା ନେଇକିନା ଡାକିଛି, ଗୋଟେ ବିପଦ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ସେ ଫଟାକି ନଟେଇଦେବେ। ସେଠି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବିପଦ ଅଛି, ସେଇଠୁ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମା ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନୀ, କରୁଣାମୟୀ, ଦୟାସାଗର, ଦୟାର ପାତ୍ର। ଆଉ ଏ ହଉଛି ମା ଆମର, ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଆମକୁ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଛି, ଆମ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ରଖିଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବି ଶାନ୍ତିରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଏତେ ଭକ୍ତ ଯୋଉ 10,000 20,000 ଲୋକ ଶନିବାର ରଖୁଛନ୍ତି ହୁଅନ୍ତିନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତାଙ୍କ ଜଣେ। ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସକାଳ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହଁ, ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ ପୁତ୍ର। ଜଳାଶୟ ଆଉ କଣ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହଁ, ଲୋକ ମାଙ୍କର ଏଭଳିଆ କରୁଣା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲୋକ ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ। ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 10-20 ହଜାର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି।
କାରଣ ମା କିଛି ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନହେଲେ ଏତେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତେନି। ତେଣୁକରି ମା ଏ ମାଙ୍କୁ ତ ଆ ବିଷୟରେ କିଛି କହିହବନି, କି ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ କିଛି କହିହବନି। କାରଣ ଯିଏ ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ନେଇକି ଡାକିଛି ନିଶ୍ଚୟ ତା କଥା ପୂରଣ ହେଇଛି। ଭକ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଭାବ ପ୍ରୀତି ଦରକାର। ଭାବରେ ଯିଏ ଡାକିଛି ମା ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି। ଆଉ ସେ ତ ମା ଆଉ ଆମେ ପୁଅ ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେ ମା ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କରିପାରିବେ, ତା ବିନା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆମେ ବି କିଛି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ କାମଟା କରନ୍ତୁ ଏଇଆ ହବ। ତାଙ୍କଠୁ କିଛି କହୁଛୁ ମା ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିକେ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଳତି କଲାବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ ମା ଏ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବୁଝିବେ, କି କେତେ ଦୁଃଖୀ ରୂପୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନେଇକିନା ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୁଃଖଠୁ ଦୂର। ଆଉ ଦୁଇଟା ତ ଲୁହ ଗଡେଇ ଦିଅ ମା ପାଖରେ, ଭାବରେ ଡାକ, ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବେ ସିଏ ହୋ ବୋଲି ଯାଉଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଲେ ଗୁରୁ ବୈନ ବାବାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ, ଶିଷ୍ୟ ଭଗୀ ବାବାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର।